नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियोरे आपण जानिपारिबे सेही 8टी कथा कौन जहाकु जानिले जने मनीष केबे भी दरिद्र होई रहे नाही। एही 8टी कथा जानिबा प्रत्येक मनीष पाई अत्यंत आवश्यक। बंधुगण, मु एही 8टी कथा एक कहानी माध्यमरे कहिबी। एही कहानीटी समस्तंको पाई बहुत लाभदायक। थरे देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्णंको पाखकु आसिले। तेबे भगवान श्रीकृष्ण देवर्षि नारदंकु कहिले, हे नारायण भक्त नारद, आपण आजी एठाकु केउ उद्देश्यरे आसिछंती? तापरे देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु, मु मोर गोटिए प्रश्नर समाधान पाई आपणंको पाखकु आसिछि। से कहिले, कहंतु नारद, आपणंको मनरे केउ एपरि जरूरी प्रश्न उठिछि जेउंथि पाई आपण आजी आसिछंती? तापरे नारद कहिले, हे प्रभु, मु मनीषर कल्याण पाई आपणंको ठारु 8टी कथा जानिबाकु चाहुंछि, जहा प्रत्येक मनीष पाई अत्यंत जरूरी, जहा द्वारा कलिजुगर प्रत्येक मनीषर कल्याण होई पारिबो। तापरे श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि नारद, आजी आपण प्रकृतरे संसारर कल्याण पाई एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पचारिछंती। आपणंको द्वारा पचरा जाइथिबा प्रश्न कारणरू समग्र पृथ्वीर लोकंको जीवन सफल हेबो। किंतु हे नारद, मु एही प्रश्नर उत्तर आपणंको एक कहानी माध्यमरे देबी। तापरे नारद कहिले, हे प्रभु, सेही कहानी कहंतु। मु आपणंको कहिथिबा कहानी को शेष पर्यंत सुनिबी एवं एहाकु समग्र विश्वरे मध्य प्रचार करिबी। तापरे श्रीकृष्ण कहिले, हे देवर्षि, आजी मु आपणंको एक धनी भौणी एवं गरीब भाईर कहानी कहूछि। आजिर एही कहानी सुनिबा द्वारा आपण जानि पारिबे जे भाई भौणीर संपर्क किपरि होइथाय एवं प्रत्येक भौणी एवं भाई किपरि निजर संपर्क को निर्वाह करिबा उचित। एहा सहित आपण आजी एही कहानी रे जानि पारिबे जे केउ कारणगुड़िक जोगु मनीष गरीब हुए। शेषरे मनीषर केउ कर्म ताकु गरीब करी दारिद्र्यर पाशरे पकाई थाए। वर्तमान भगवान श्रीकृष्ण कहानी आरंभ करी कहउछंती जे, हे देवर्षि, एहा बहुत पुराना समयर कथा। गोटिए नगर रे जने बहुत धनी मध्यवित्त कृषक रहुथिले। सेही कृषकंको घरे दुईटी जानरा संतान जन्म हेले। सेही दुई जानरा संतानंको मध्यरु गोटिए पुओ थिला एवं अन्य संतानटी झियो थिला। सेही कृषक निज पुअर नाम राजीव एवं झियर नाम प्रियंबदा रखिले। एठारे जेतेबेले सेही कृषकंको पिलामाने बड़ हेबाकु लागिले, धीरे धीरे जेतेबेले सेमानंकर विवाह पाई उपयुक्त बयस हेला, सेतेबेले दिने कृषक निज पिलामानंकर विवाह पाई चिंता करिबाकु लागिले। दिने कृषक निज पड़ोसी गांकु कौनसी कामरे गले एवं सेठारे पहुंचिबा परे से जने व्यवसायीको पुओकु पसंद कले एवं सेही व्यवसायीको पुओ सहित से निज झियो प्रियंबदार विवाह कराइले। कृषक निज झियोर विवाहरे कौनसी अभाव रखिले नाही। जेतेबेले कृषक निज झियोकु विदाय देले, तापरे से निज पुओर विवाह विषयरे चिंता करिबाकु लागिले। तांको मनरे एहा चालिथिला जे झियो तो निज घरर होइगला। वर्तमान मु पुअर विवाह कराई देबा उचित। जदि मो पुअर विवाह होई जाए, तेबे मु मोर बाकी जीवन बहु सहित आरामरे काटिबी। वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती जे, हे देवर्षि नारद, भगवानंको लीला बहुत अद्भुत। भगवान काहाकु केतेबेले धनी करिबे एवं काहा पाई केतेबेले दारिद्र्यर द्वार खोली देबे, ताहा काहाकु जणा नाही। वर्तमान सेही धनी कृषकंको सहित मध्य किछि सेही परि घटुछि। दिने सेही कृषक एक बड़ भयंकर रोगर शिकार हेले। जेतेबेले कृषकंको पुओ एठारे निज पितांकर अवस्था देखिला, से निज पितांकर अवस्था देखि बहुत दुखी हेला एवं परे से उत्तम वैद्यमानंको द्वारा निज पितांकर चिकित्सा कराइला एवं निज पितांको पाई महंगा औषध आनिला। किंतु तांको पितांको अवस्थारे कौनसी सुधार आसिला नाही। धीरे धीरे सेही कृषकंकर समस्त धन संपत्ति तांको पितांको चिकित्सारे लागिगला। एहीपरि भावरे निज पितांकर चिकित्सा कराई कराई कृषकंको पुओ वर्तमान दारिद्र्यर द्वाररे ठिया होइगला। किंतु तापरे मध्य पितांको अवस्थारे कौनसी उन्नति हेला नाही। जेतेबेले सेही कृषकंको रोगरे कौनसी औषध काम कला नाही, दिने सेही कृषक निज पुओकु निज पाखकु डाकिले एवं निज पुओ राजीवकु कहिले जे, हे पुओ, जेतेबेले कौनसी कार्य मनीषर सामर्थ्यरु बाहरकु चली जाए किंबा सेही कार्यर कौनसी समाधान मिले नाही, तेबे सेही समयरे सेही कार्यकु भगवानंको भरोसारे छाड़ी देबा उचित।
ତେଣୁ ପୁଅ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ମୋର କ'ଣ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋତେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୋର ସାରା ଜୀବନ ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ମୋର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଛି। ତେଣୁ ହେ ପୁଅ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କର। ପିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜୀବ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ତା ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା। ଯାହା ବି ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ସବୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଗରିବ କୃଷକ ନିଜ ପୁଅର ବିବାହ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅ ସହିତ କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି କୃଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ। ରାଜୀବ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା, କ୍ଷେତ, ଖମାର, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ସଞ୍ଚୟ ବାକି ଥିଲା, ତାହା ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଭୋଜିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜୀବ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ, ସେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୀବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଯାହାଙ୍କର ବିବାହ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନିଜ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଧନୀ ଭଉଣୀ ନିଜ ଗରିବ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଧନର ଲୋଭୀ। ରାଜୀବଙ୍କ ଭଉଣୀ ପରି ସେ ରାଜୀବ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବା ଦେଖି ନିଜ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ମୋ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଘର ଜମି ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ କଣା ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ନଣନ୍ଦମାନେ ଏବଂ ଯାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ପରିହାସ କରିବେ ଯେ, ତୋ ବାପଘର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ବଦନାମ ହେବି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲା। ସେହି ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲା ଯେ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନା କେବେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଡାକିଲା ନା କେବେ ନିଜ ଭାଇ ଘରକୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଭାଇ ରାଜୀବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଯାହାର ଏପରି ହସ ଥିଲା, ସେହି ଭଉଣୀ ଆଜି ମୋତେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ କେବେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ବଡ଼ ଆରାମରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ନିଜ ଜୀବନର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏହିପରି କରୁ କରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ରାଜୀବଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଭାଇକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଣଜାର ବିବାହ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଶୁଣି ରାଜୀବ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ରାଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଅହଲ୍ୟା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ, ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅର ବିବାହ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦର ପୁଅର ବିବାହ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବାହାନାରେ ମୁଁ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖି ଆସିବି। ଅହଲ୍ୟା ଖୁସି ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନଣନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜୀବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ଆସିନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଖବର ପାଇଛି ଯେ ଆମ ଭଣଜାର ବିବାହ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ କି ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଶେଷରେ ସେ ଆମ ଭଉଣୀର ପୁଅ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଅହଲ୍ୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାର ବିବାହ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜୀବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦାର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ। ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ, କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ତୁମ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଅହଲ୍ୟା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିଲେ, ରାଜୀବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମର ଏହା ଇଚ୍ଛା ତେବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ରୁହ। ମୁଁ ଏକାକୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରକୁ ନ ଯାଏ ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀର ନଣନ୍ଦମାନେ ଏବଂ ଯାଆମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିବେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କହି ରାଜୀବ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ, ଯିଏ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ରାଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଋଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ଋଣ ନେଇଥିବା ପଇସାରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏବଂ ନିଜ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ପୋଷାକ ନେଇ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ରାଜୀବ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଗରିବ ରାଜୀବ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଯା'ର ଆଖି ରାଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ରାଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଯା ଯାଇ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଆଜି ତୋ ଭାଇ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଯା ଦେଖ, ତୋ ଭାଇ ତୋ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଯା'ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ନିଜ ଯା'ଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ହେ ଯା, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛ ତେବେ କୁହ, ମୋ ଭାଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଶେଷରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଯା କହିଲେ ଯେ, ତୋ ଭାଇ ଛିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତୋ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ତୋର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନିଜ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ନିଜ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ରାଜୀବଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରର ଭିତର ଭାଗକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୋତେ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲା ଯେ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ତାପରେ ରାଜୀବ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁ ତୋ ଭାଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ଭଣଜାର ବିବାହ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏବଂ ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିଛି। ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାହୀନ ଭାବରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଛିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଏତେ ଦୂର ଆସିଛ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ନିଜର ନୁହେଁ ତେବେ ମୋର ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ତ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତ। ଶେଷରେ ତୁମର ତ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଆମ ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କଠୋର କଥା ଶୁଣି ଅସହାୟ ଭାଇର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ତାପରେ ରାଜୀବ ନିଜ ଭଉଣୀର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜୀବ କହିଲେ, ହେ ଭଉଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ମୋ କାରଣରୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବଦନାମ ହେବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମର ବଦନାମ ନ ହେଉ। ତୁମର ନଣନ୍ଦ ଯା ତୁମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏହି କଥା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଣଜାର ବିବାହ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀର ନଣନ୍ଦମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ସେ ରାଜୀବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆସିଛ, ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅର ବିବାହ ନ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଏହି ଜାଗାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଏହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଦେଖି ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଭିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କୋଠରୀରେ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଥାଳି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚୁପଚାପ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ରାଜୀବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୋ ଘରୁ ମୋ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ତୋତେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଆଣିଛି, ସେହି ପୋଷାକ ତୁମେ ରଖ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଣିଛି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଭାଇଠାରୁ ପୋଷାକ ନେଇ କୋଠରୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ରାଜୀବ ସେହି କୋଠରୀରେ ବସି ନିଜ ଭଉଣୀର ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏଠାରେ ରାଜୀବ ସେହି କୋଠରୀରେ ବସି ନିଜ ଭଉଣୀର ଫେରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇକୁ ସେହି କୋଠରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ନିଜ ଘରର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଭାଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ରାଜୀବ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାଜୀବ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଭାଇକୁ କୋଣରେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ବିବାହର ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜୀବ ସେହି କୋଠରୀରେ ଶୋଇ ଶୋଇ 2 ଦିନ କାଟିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜୀବ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଏଠାକୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ମୁଁ ଏହି କୋଠରୀରେ ମରିଯିବି। ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଯିବା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିବ? ଏହି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ରାଜୀବ ବେହୋସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କୌଣସି କାମରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଯାଆ ସେହି କୋଠରୀ ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ କାହାର ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ରାଜୀବ ସେହି କୋଠରୀର ଦ୍ୱାରକୁ ନିଜର ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଯାଆ ସେହି ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖିଲେ, ତେବେ ସେ ଭିତରେ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜୀବଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୁମକୁ ଏହି କୋଠରୀରେ କିଏ ତାଲା ପକାଇଛି? ରାଜୀବ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ଯାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ନୀଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ଯାଆ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ରାଜୀବ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି କୋଠରୀରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲି। ତାପରେ କେହି ଜଣେ ଭୁଲରେ ବାହାରୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲି। ଭାଉଜ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆସି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଏହା କହି ରାଜୀବ ଚୁପଚାପ ଘରର ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜୀବ ଗରିବ, 3 ଦିନର ଭୋକିଲା ଏବଂ ଶୋଷିଲା ଥିଲେ। ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ କାରଣରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଥକି ଗଲେ ଏବଂ ରାଜୀବଙ୍କର ଯେପରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ରାଜୀବଙ୍କୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଚେତନା ଫେରି ପାଇଲେ, ତେବେ ରାଜୀବ ନିଜକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା ନେଇ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ।
चेतना फेरी पाइबा परे राजीव उठी ठिया हेले एवं सेही वृद्धांकु कहिले, हे माता आपण किए? वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती, हे देवर्षि नारद, जेउ वृद्धांक कोଳରେ गरीब राजीव शोइथिले सेही वृद्धा स्वयं देवी थिले। कारण राजीवंक स्त्री सुशीला प्रतिदिन सेही देवींकर पूजा करुथिले एवं पूर्ण विश्वास सहित से भावना सहकारे देवींकर पूजा करुथिले। सेथिपाई जेतेबेले राजीव मुंड बुलाई पड़िबाकु जाउथिले सेही समयरे देवी प्रकट हेले एवं राजीवंकर जत्न नेई राजीवंक मुंडकु निज कोଳରେ रखी तांकु सुआई देले। जेतेबेले राजीवंकर चेतना फेरिला से देवी मातांकु प्रणाम करी कहिले, हे देवी माता आपण किए? वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती जे, हे देवर्षि नारद, सेही वृद्धा कहिले, मु जणे दुखिनी एवं एही जंगलकु मो घर मानी मु एही जंगल मझिरे रुहे। तापरे राजीव सेही वृद्धांकु प्रणाम करी सेठारु निज घर आड़कु चालिबाकु लागिले। तापरे सेही समयरे वृद्धा कहिले, पुओ तुमे केउठारु आसुथिलो एवं केउठाकु जाउछ? तापरे राजीव कहिले, हे माता, मो भणजार विवाह हेउथिला सेथिपाई मुन मो भौणी घरकु जाइथिली एवं एहा मो गां मुन मो गांकु जाउछि। तेबे वृद्धा राजीवंकु कहिले, पुओ जदि तुमे किछि मने न कर तेबे मुन तुमकु किछि पचारिबाकु चाहुछि। तापरे राजीव कहिले, पचारंतु माता, आपण मोते कौन पचारिबाकु चाहुछंती? वृद्धा कहिले जे, पुओ जदि तुमे तुम भौणी घरु आसुछ, जेपरी तुमे मोते कहिल जे तुम भौणी घरे विवाह थिला, तेबे तुमे खाली हाथरे घरकु किपरि जाउछ? तुम भौणी तुम पिलामानंको एवं स्त्रींको पाई किछि पठाई नाही कि? तापरे एहिपरि कथा वृद्धांको मुहनरु शुणी राजीवंको आखिरे लुह भरिगला। राजीव सेही वृद्धांकु सबु किछि कहिले। एहिपरि भावरे राजीवंको मुहनरु समस्त घटना शुणी वृद्धा माता कहिले, हे पुओ तुमे कौनसी कथा चिंता कर नाही, जहा होइगला ताकु भूली जाओ एवं शुण। एठारु टिकिए दूररे मोर गोटिए बाड़ी अछि। सेही बाड़ीरे अनेक प्रकारर फल फली थाए। तुमे सेही बाड़ी को जाओ एवं प्रथमे किछि फल खाई तुम पेट भर, कारण तुमे 2 दिन हेला किछि खाई नाह। जेतेबेले तुमर पेट भरिजिब तुमे किछि फल तोली तुम स्त्री एवं पिलामानंको पाई रखिनियो। जेतेबेले तुमर स्त्री एवं पिलामाने जेतेबेले तुमकु भेटिबे तुमकु पचारिबे जे तुमे तुम भौणीर सासुघरु कोन आनिछ, तेबे तुमे कुह, मो भौणी तुममानंको पाई फल पठाइछि। एहा करिबा द्वारा तुमे तुम स्त्री एवं पिलामानंको सामनारे लज्जित हेबारु बंचिजिब एवं तुमर सम्मान मध्य रक्षा हेबो। राजीव एहिपरि भावरे जेतेबेले सेही वृद्धांको कथा शुणिले से तांको कथा मानी राजीव सेही वृद्धांको बाड़ीरे पहुंचिले। सेही बाड़ीरे अनेक प्रकारर फल थिला। तेबे राजीव सेही गछगुड़िकरु फल तोली खाइबाकु लागिले एवं जेतेबेले तांको पेट भरिगला से किछि फल तोली निज थळीरे रखिले। एही सबु करिबा परे राजीव सेही वृद्धांको ठारु अनुमति नेई घरकु जिबा पाई प्रस्तुत हेले। तापरे सेही वृद्धा राजीवंकु कहिले, हे पुओ तुमे जिबा समयरे मोर एही 8टी कथा ध्यान देई सुनो। एगुड़िक तुम जीवन रे बहुत कामरे आसीबो। बंधुगण वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती, हे देवर्षि नारद, आपण एपर्यंत जेउ कहानी शुणिछंती सेही 8टी कथा कोन जहा समस्तंकु जानिबा उचित। वर्तमान आपण एही कहानी रे सेही 8टी कथा जानिबाकु पाइबे। वर्तमान श्रीकृष्ण कहानी को आगकु बढ़ाई कहउछंती जे एहिपरि भावरे सेही वृद्धा जे स्वयं देवींकर अवतार थिले राजीवंकु 8टी कथा कहिले। सेही 8टी कथा शुणी राजीव निज घर अभिमुखे बाहरिले। जेतेबेले राजीव सेही थळीरे भर्ती होइथिबा फल नेई निज घरे पहुंचिले, तेबे राजीवंक छोट पिलामाने एवं राजीवंक स्त्री राजीवंक पाखकु आसी पचारिबाकु लागिले, बापा तुमे पिउसी घरु आसुछ, शेषरे पिउसी आम पाई कौन पठाइछंती? जेतेबेले राजीव एहा निज पिलामानंको मुहनरु शुणिले, तेबे राजीव निज हातर थळी निज स्त्रींकु धराई देले एवं थळी देबा परे राजीव घरु बाहरी चालीगले। राजीवंको जिबा परे राजीवंको स्त्री जेतेबेले सेही थळी खोली देखिले, थळी भितरर दृश्य देखि राजीवंको स्त्री संपूर्ण आश्चर्य होइगले। अहल्या थळीरे देखिले जे सेही थळीटी पूरा सोना रूपा रूपरे तैयारी होइथिबा फଳରେ भर्ती होइछि।
ରାଜୀବ ଯେଉଁ ଫଳ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଫଟାଇଲେ, ଡାଳିମ୍ବର ଦାନାଗୁଡ଼ିକରୁ ହୀରା ବାହାରିଲା। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ରାଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ତ ବିବାହକୁ ଯାଇଥିଲ ଏବଂ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଣିଲ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜୀବ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ, ହୁଏତ ମୋ ପରିବାରକୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏପରି ପଚାରୁଛି। ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଡୁ ପେଡ଼ା ଆଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାପରେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଭଉଣୀ ଯାହା ପଠାଇଛି ମୁଁ ତାହା ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଳିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏବଂ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖ ଯେ ତୁମ ଭଉଣୀ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଅହଲ୍ୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଥରେ ଏହାକୁ ଦେଖ। ଶେଷରେ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା କହି ଅହଲ୍ୟା ରାଜୀବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥଳିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ। ଥଳି ଓଲଟାଇବା ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରୁ ହୀରା, ମୋତି, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବାହାରି ଆସିଲା। ଅହଲ୍ୟା କହିଲେ ଯେ, ଶେଷରେ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫଳରେ ଲୁଚାଇ ହୀରା ଏବଂ ମୋତି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ମିଳିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା କୌଣସି ଦେବୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜୀବଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଗଲା। ରାଜୀବ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଧନୀ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲିଶାନ ମହଲ ତିଆରି କରାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ମହଲରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମ ସହିତ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସହରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବଙ୍କ ମହଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି ଶାନ ଶୌକତ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଦିନେ ରାଜୀବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମସ୍ତ ନାରୀ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ଆଣ। ଏହି ବାହାନାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପଘର ବୁଲି ଆସିବେ। ଏହି ବାହାନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେବେ ରାଜୀବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଭଉଣୀର ସେହି ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କର ଯାଆ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭାଉଜ, ତୋ ଭାଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଯାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଯାଆ, କୌଣସି ଭିକାରୀ ମୋ ଭାଇ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର କୌଣସି ଭାଇ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏପରି କହୁଥିଲେ କାରଣ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇକୁ ସେହି ଭିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ତୋ ଭାଇ ଆଜି ଭିକାରୀ ପରି ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କ ପରି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତୋ ଭାଇକୁ ଦେଖି ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସେ କୌଣସି ଦେଶର ରାଜା। ତୋ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ପଛରେ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସଜାଯାଇଥିବା ରଥ ତୋ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଥରେ ଯାଇ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଯାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ ନିଜ ଯାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚୋରାରେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଯେପରି ନିଜ ଭାଇର ସେହି ରୂପ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନିଜ ଭାଇର ବୈଭବ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ସେ କିପରି ଏତେ ଧନୀ ହୋଇଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜୀବଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଆରତୀର ଥାଳି ସଜାଇ ନିଜ ଭାଇର ଆରତୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ,
हे भाई मोते क्षमा करि दियो। मो कारणरू तुमको बहुत कष्ट एवं लज्जा सहिबाकू पड़िछि। एही कथा मोहनरू शुणी राजीव कहिबाकू लागिले जे भौणी एहा कौनसी बड़ कथा नुहे। सेही समयरे आमर दिन भल नथिला। मु तोते तोर भूल पाई पूर्वरू ही क्षमा करि देइछि। भौणी वर्तमान तुमे एही कथागुड़िकू छाड़ एवं मो सहित मो घरकू आसिबा पाई प्रस्तुत हुओ। भौणी मु तोते डाकिबाकू आसिछि। वर्तमान तुमको मो सहित मो घरकू आसिबाकू पड़िबो। तो भाउज मोते तोते डाकिबाकू पठाइछंती। एहा सुनी प्रियंबदा वर्तमान खुशीरे निज भाई घरकू जिबा पाई राजी होइगले एवं प्रस्तुत होई प्रियंबदा निज भाईको रथरे बसिले। एहीपरि भावरे जेतेबेले राजीवंको भौणी तांको बाप घरे पहुंचिले से हठात निज भाईर वैभव देखि अभिभूत होइगले। से स्तब्ध होइगले। से देखिले जे एक बड़ आलिशान महल अछि एवं महल भितरे विभिन्न प्रकारर सेवक नियोजित अछंती एवं शस्यागार भर्ती होइछि। निज भाईर एपरि अवस्था देखि प्रियंबदा हठात आश्चर्य होइगले एवं महलरे पहुंचिबा परे राजीवंको स्त्री मध्य निज ननंदंकर बहुत सेवा कले। से तांकु 7 दिन पर्यंत निज आखिर पता उपरे रखिले। राजीवंको स्त्री सुशीला भाबुथिले जे एही सबु वैभव तांको ननंदंको कारणरू होइछि। आमे निज ननंदंको साहाय्यरे ही एही स्थितिरे पहुंचिछु। कारण राजीव केबेबी निज स्त्री को धनी हेबा विषय कही नथिले। कारण वर्तमान राजीव जानिथिले जे एही सबु प्रियंबदांको कारणरू नुहे वरन देवी मातांको आशीर्वादरू होइछि। राजीवंको स्त्री अहल्या एही कथा जानि नथिले। एहा भाबी अहल्या निज ननंदंकर बहुत सेवा कले एवं निज ननंदंकर भल भावरे जत्न नेले। किछि दिन परे जेतेबेले राजीवंको भौणी निज शाशुघरकू जिबा पाई प्रस्तुत हेले राजीवंको स्त्री अहल्या निज स्वामी को कहिले, हे प्रिय आपणको भौणी काली तांको घरकू जिबे, तेणु तुमे बजारकू जाओ एवं बजारकू जाई तुम भौणी पाई एक सुंदर उपहार आण। निज स्त्रींकर एही कथा शुणी राजीव घरु बाहरिले एवं राजीव जणे मोची दुकान रे पहुंचिले एवं मोची को से कहिले, हे मोची भाई मु मो भौणी पाई कथा कहूथिबा जोता तैयारी कराइबाकू चाहुछि। तुमे मो भौणी पाई कथा कहूथिबा जोता तैयारी करि पारिबो कि? मोची कहिले, हे सेठ मु कथा कहूथिबा जोता तैयारी करिदेबी किंतु एहाकू तैयारी करिबारे बहुत खर्च हेबो। तापरे राजीव कहिले, वर्तमान से मोची भाई को कहिले जे तुमे जेतिकी पैसा मागिबो मु तुमकू सेतिकी देबी। तुमे एपरी जोता तैयारी कर जे जेतेबेले मो भौणी एहाकू पिंधि चालिबो जोता गुड़िक क्रमान्वୟରେ आसंतु। मु तुमकू एही 8टी कथा कहिबाकू जाउछि। सेही 8टी कथा कहंतु। एहा परे से मोचींकू राजीव एवं ज्ञानर सेही 8टी कथा कहिले जेउ कथा वृद्धा तांकू जीवा समयरे कहिथिले। वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती, हे देवर्षि नारद। वर्तमान राजीव मोचींकू कहिले जे, हे मोची भाई वर्तमान मु तुमकू ज्ञानर सेही कथा गुड़िक कहउछि। एहीपरि भावरे राजीव मोचींकू सेही कथा गुड़िक क्रमान्वୟରେ कहिले। राजीव कहिले जे प्रथम कथा हेउछि जे मनुष्यर केउठारे भूल रहिछि। अज्ञानता हेउछि दारिद्र्यर मूल कारण। राजीव द्वितीय कथा कहिले, जे समयर भरोसारे बसी रहे सबुबेले गरीब होई रहे। जदि सेही मनुष्य निज काम को न बदलाए तार भाग्य सबुबेले अलसुआमीरे ही कटि थाए। तृतीय जेउ मनुष्य सबुबेले अपरिवर्तनीय काम करे से मध्य सबुबेले गरीब होई रहे। चतुर्थ कथा हेउछि जे दारिद्र्य ठारू बड़ अभिशाप किछि नाही, तेणु ज्ञान प्राप्त कर एवं अज्ञानता को दूर कर। पंचम कथा, समय को दोष दियो नाही, कठिन कार्य अभ्यास रे लागी रुह एवं तुमर दारिद्र्य को दूर कर। षष्ठ कथा कहउछंती जे कर्म केबे भी कौनसी काम करे नाही, भाग्य केबे भी भाग्यर दजा उपरे बसी रहे नाही। एहा मनुष्य द्वारा करा जाइथिबा परिश्रमर दजा उपरे बसी थाए। सप्तम कथा एहीपरि कुहा जाइछि, केवल ज्ञानी ही सर्वदा प्रिय हेबा उचित। जने गरीब मनुष्य हेउछि सेही विजेता जिए बारंबार दारिद्र्य को जय करे। ज्ञान सबुबेले एक अस्त्र भावरे काम करे। अष्टम एवं शेष कथा कहिबा समय रे राजीव कहिले जे, हे मोची भाई जेतेबेले मो भौणी अष्टम पाद पकाइबे तेबे जोता। केवल एतिकी कहू जे पैसा बजार रे सभ्यता बदली जाइछि, धन सहित जोड़ी होइथिबा संपर्क गरीब होई जाइछि।
एठारे राजीव मोचींकु कहिले जे हे मोची भाई मो पाई 8टी एपरी कथा कहूथिबा जोता तैयारी करि दियो। जेतेबेले एही 8टी कथा जोता कहिबो एवं जेतेबेले मो भौणी एही कथागुड़िक शुणिबो तेबे तार भूल अनुभव हेबो जे किपरि से अहंकार निज भाई को एपरी अपमानित करिथिला। ताकू निज भाई को अपमानित करिबा उचित नथिला। वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती हे देवर्षि नारद राजीव सेही मोचींक ठारू निज भौणी पाई हीरा मोती जड़ित सुना एवं रूपार जोता तैयारी कराइले एवं सेही जोता नहीं से निज भौणी को उपहार भावरे देले। सुना एवं रूपार जोता देखी प्रियंबदा मुह संपूर्ण फुली उठिला। वर्तमान प्रियंबदा निज भाई ठारू विदाय नहीं निज घर को गले। जेतेबेले प्रियंबदा निज सासु घरे पहुंचिले प्रियंबदा ननंद एवं जा पचारिबाकू लागिले, हे प्रियंबदा तुमे तुम भाई घरु आसीछ, तुम भाई तुमको कौन उपहार देइछंती। वर्तमान प्रियंबदा निज भाई देइथिबा उपहार को निज जा निज सासु ससुर एवं निज दियरंकु देखाइले एवं से कहिले देखंतु मो भाई मोते सुना रूपा हीरा मोती जड़ित एही जोता गुड़िक देइछंती। तापरे प्रियंबदा सेही जोता गुड़िक पिंधि चाली देखाइले। जेतेबेले प्रियंबदा सेही जोता गुड़िक पिंधि चालिले जोता गुड़िक कहिले जे पैसा बजार रे सभ्यता बदली जाइछि, धन सहित जोड़ी होइथिबा संपर्क गरीब होई जाइछि। जेतेबेले प्रियंबदा एहा सुनिले लज्जारे तांकर मुंड नईगला एवं निज भाई को मने पकाई से हठात कांदिबाकू लागिले। जेतेबेले प्रियंबदांकर एपरी मुह तांको जा देखिले तेबे से पचारिले प्रियंबदा कौन हेला, जेतेबेले तुमे हठात कांदिबाकू लागिलो। प्रियंबदा निज जा एवं ननंदंकु सबु किछि कहिले जे हे जा मु धनर अहंकार रे निज भाई को केते भल मंद कथा कहिथिली। मु मो भाई को गिलासे पानी मध्य मागी नथिली। देख आजी मो भाई मो पाई केते महंगा जोता तैयारी करिसंती। वर्तमान मोते निज उपरे ही घृणा लागुछि, मु बंचिबाकू चाहू नाही। तापरे प्रियंबदांको जा तांको बुझाइबाकू लागिले जे हे भाउज जहा हेला ताकू भूली जाओ। वर्तमान ठारू मने रख केबे भी काहा सहित एपरी आचरण कर नाही, कारण जो व्यक्ति धनर अहंकार करे माता लक्ष्मी ताठारू सबुदिन पाई दूरेई जाआंती। तेणु मो कथा तुमे सबुबेले मने रखिबो। एवं एहीपरि भावरे प्रियंबदांको जा प्रियंबदांकू बुझाइले, जहा फलरे वर्तमान प्रियंबदा मध्य समस्तंको सहित भल पाइबा और भल व्यवहार करिबाकू लागिले। वर्तमान श्रीकृष्ण कहउछंती हे देवर्षि नारद वर्तमान आपण सेही 8टी कथा निश्चय जानी सारिथिबे, जहा प्रत्येक मनुष्य को आसिले से केबे भी गरीब होई रहे नाही। वर्तमान देवर्षि नारद कहिले जे हे प्रभु मु एपर्यंत जानी पारि नाही, कृपा करी स्पष्ट भावरे बुझाई दियंतु। वर्तमान श्रीकृष्ण कहिले ठीक अछि देवर्षि नारद मु तुमको कहूछि जे सेही 8टी कथा कौन जहाकू जानिबा परे मनुष्य केबे भी गरीब होई रहे नाही। प्रथम कथा जो व्यक्ति राति रे रोषेई घरे ऐंठा बासन रखे एवं खाद्यपेय सामग्री को नष्ट करे सेही व्यक्ति बहुत शीघ्र गरीब होई जाए। द्वितीय जो घरे घरर नारी मानंकु अपमानित करा जाए, नारी मानंकु सम्मान दिया जाए नाही, सेही घरे माता लक्ष्मी अधिक दिन रुहंती नाही। तृतीय घरर नारी माने सूर्यास्त परे निज घर को सफा करंती रोषेई करंती, सेही परिवारर लोके बहुत शीघ्र गरीब होई जांती। चतुर्थ जो घर परिवार रे पैसार मूल्य दिया जाए नाही अयथा काम रे पैसा को नष्ट करा जाए तेबे मध्य माता लक्ष्मी क्रोधित होई चली जांती। पंचम जो लोके पैसा पाइबा परे सेही पैसा रे अन्यर मान सम्मान को आघात करंती किंबा निज धनर बल रे अन्य लोकं को हैरान करंती, सेही लोकं को घरु माता लक्ष्मी बहुत शीघ्र चली जांती। षष्ठ जो लोके निजर कर्तव्य पूरण करंती नाही निज काम को काली उपरे छाड़ी दियंती सेही लोकं को घरु माता लक्ष्मी क्रोधित होई चली जांती। सप्तम जो घरर लोके निजर वयस्क लोकं को सम्मान करंती नाही, निजर वयस्क लोकं को कथा मानंती नाही किंबा निजर वयस्क लोकं को कठोर कथा कहंती, सेही लोकं को मध्य दारिद्र्यर सामना करिबाकू पड़ी थाए, सेमाने मध्य दारिद्र्यर अधिकारी हुअंती। अष्टम एवं शेष कथा हेउछि जे जहार घरे घरर लोके निजर अतिथि मानंकु सम्मान करंती नाही, निजर अतिथि मानंको प्रति आदर देखांती नाही,
କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣିଷକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଏହି 8ଟି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ତାର ଭାଗ୍ୟ ସେହିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ ଯେପରି ରାଜୀବଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସେହି 8ଟି କଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାର କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଭଗବାନ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଧନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ତାହା କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଝିବାରେ ଆସେ ଯେ ପଇସାର ଅହଙ୍କାରରେ ଆସି କେବେ ବି କାହାକୁ ଅପମାନିତ ବା ଅନାଦର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଦୟାକରି ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡିଓକୁ ଏଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।